اسلام آباد کے بلاول ہاؤس میں حاضر ہوئے تھے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور ان کی پوری ٹیم سے ہماری ملاقات ہوئی. میرے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب، امیر العظیم صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، نصر اللہ رندھاوا صاحب، یہ پورا ڈیلیگیشن موجود تھا. اس موقع پر کہ جب پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دنیا کسی بڑی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہی، اور یہ سوال پیدا ہوا ہے اس ایگریشن کی وجہ سے جو اسرائیل نے گزشتہ 1 سال سے فلسطینیوں کے اوپر کیا ہوا ہے. 7 اکتوبر کو 1 سال ہو جائے گا کہ جس طرح سے غزہ کے لوگوں کا جینوسائیڈ کیا ہے انہوں نے. یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور 43,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں. اسرائیل کو روکنے والا بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے. امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کرتا ہے، اور ابھی تازہ جو اس نے لیبنان کے اوپر جو اٹیکس کیے ہیں جس میں حسن نصر اللہ بھی شہید ہوئے اور اس کے بعد تو فوجیں داخل کی ہیں، یہ اس وقت ہوا ہے جب UN کا اجلاس چل رہا تھا. اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں UN بھی ان طاقتوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت کا قتل عام ہے. جماعت اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ اس غزہ کے اور فلسطین کے مسئلے پر ہمیشہ سے مختلف پروگرام بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ملین مارچ بھی کرتی ہے، اور جو مدد ہماری ہم اپنے بھائیوں کی کر سکتے ہیں الخدمت کے پلیٹ فارم سے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن در حقیقت اس میں حکمرانوں کو توجہ دینی ہوگی، مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا. تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک سولیڈیرٹی کریں گے 7 اکتوبر کو اسپیشلی، اور اس سے پہلے بھی پورے ہفتے اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں اور بچوں کے ساتھ، اور اسرائیل کی مذمت کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کا فیصلہ کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو میٹنگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. بخاری صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، مرتضی وہاب صاحب ہیں. بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہماری درخواست سب پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ کو تمام لوگوں سے اپیل کی جائے پورے پاکستان سے کہ وہ باہر آ جائیں 12 بجے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں، یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے. ہم نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے اور بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ ایک حصہ ہیں تو وہ اپنے وہاں بات کریں، اور یہ کام حکومت اگر اناؤنس کر دے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا معاملہ کوئی آج سے نہیں، بلکہ میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف ہوتا تھا، اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا، کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں. اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں، ان کو بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو، اور گورنمنٹ اس کو آن کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے. آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یہاں اسلام آباد کا ہمارا زرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے. سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا، آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ نو منتخب اپنا جماعت کا امیر بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے. تو اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا، بات چیت ہوا، وہاں آف کورس جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے خواجہ سطح پہ اس وقت وہ
मिडल ईस्ट में जो इसराइल का इम्पीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरजमीन को कब्ज़ा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया, जहां इन्होंने जैसे इराक के जंग के वक्त WMDs का एक इशू बनाया गया और उसको एक बुनियाद बना के मिडल ईस्ट में इस्लामिक वर्ल्ड में एक और जंग छेड़ने का मौका मिला, जहां इम्पीरियलिस्ट पावर्स ने अपने एजेंडा पूरा करने की कोशिश किया। वैसे ही हमें अब नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बहाना अक्टूबर 7 के सो कॉल्ड हॉस्टेजेस के सवाल से शुरू हुआ, अब वो जंग फ़लस्तीन से लेके लेबनान से लेके और खुदा न खास्ता हमारा हमसाया मुल्क ईरान की तरफ ये वॉर थिएटर बढ़ता जा रहा है। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर के गज़ा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया, इनका कत्ल-ए-आम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक़ का कोई परवाह नहीं। जितने बच्चे को शहीद किए गए हैं, जितने ख़वातीन को शहीद किए गए हैं, उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं। तो जब 1 साल का एनिवर्सरी अब नज़दीक होता जा रहा है और अक्टूबर 7 को रेयर व्यू में रख के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस अपना वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, वो मुसलमानों को ना सिर्फ फ़लस्तीन में, गज़ा में, मगर लेबनान में उनका मोबाइल फ़ोन्स और पेजेस को बॉम्ब में तब्दील करके वहाँ हमले कर रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल क़यादत को फ़लस्तीन के हवाले से ईरान में शहीद किया जाता है, तो ये एक ऐसा मौका है जहां पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसले अपनी जगह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में जितना सियासी इश्यूज पे, जितना मंशूर पे, जितना नज़रिया पे हमारे इख्तलाफ होंगे, जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहाँ तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैं जमात इस्लामी का मुसलसल कोशिश कि वो फ़लस्तीन के हवाले से हमारे गज़ा में भाई बहनों के कत्ल-ए-आम पे जिस तरीके से पाकिस्तान भर में अवेयरनेस रेस कर रहे हैं, हम उसका तारीफ़ भी करते हैं। और जो आज इस सियासी माहौल में जहां आम तौर पे सियासी जमातों जो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, वो तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पेशरफ्त है कि इस माहौल में हमारा अपोजिशन में होने के बावजूद वफाक में अपनी जगह, सूबा सिंध में भी आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बेंच के दूसरी तरफ बैठते हैं। मगर जहाँ तक गज़ा के, जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का सवाल है, ना सिर्फ हम दोनों मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैंने आज जमात इस्लामी के अमीर को यकीन दहानी दी कि जहाँ तक फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन के हवाले से, फ्रेंड्स ऑफ गज़ा के हवाले से
जो अक्टूबर 7 पे इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तंजीम इनके साथ ज़रूर साथ देंगे, ताकि एक आवाज़ पूरा पाकिस्तान से ये एक आवाज़ पूरी दुनिया में चले जाए। साथ साथ ज़रूर जमात इस्लामी की रिक्वेस्ट में मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा कि इस पे हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एंड अगर हुकूमत का इवेंट होगा तो मैं जमात इस्लामी और हम बाकी भी पाकिस्तान के तमाम सियासी क़ुव्वतों को, सियासी पार्टीज़ को ज़रूर दावत देना चाहेंगे कि एक नेशनल यूनिटी के साथ हम पूरी दुनिया को अक्टूबर 7 पे एक पैगाम भेजें कि हम गज़ा के अवाम के साथ खड़े हैं। हम बेकसूर मासूम मुसलमान, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो लिबिया में हो, लेबनान में हो, चाहे वो ईरान में हो, यमन में हो, हम इनके साथ खड़े हैं। और जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा अक्टूबर 7 को बहाना बना के अगर दुनिया समझती है कि वो एक और इराक वॉर जैसे सूरत हाल में ग्रेटर इजराइल की कॉन्सेप्ट की तरफ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम इनके सामने खड़े हो जाएंगे। मैं एक बार फिर जमात इस्लामी का, हाफिज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इसी किस्म की मुस्बत सियासत, चाहे आप अपोजिशन के इत्तेहादी हो, अपोजिशन में हो या हुकूमती जमात, आप मुस्बत सियासत करने की कोशिश हम करेंगे, चाहे ये ख़ारजा सतह पे या मुल्क के अंदर, जहाँ हम कंसेंसस बना सकते हैं उससे हम ताकत अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। बिलावल साहब ये बता दें कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान में सियासी जमातों से राब्ते शुरू किए थे और उन्होंने अपना दूसरा दौरा जब किया था वो मंसूरा जमात इस्लामी का किया था। आज जरदारी हाउस का हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने दौरा किया है, क्या मुस्तक़बिल में बिलावल भुट्टो जरदारी हमें मंसूरा में नज़र आ सकते हैं? आप पहले पे नज़र आया था मंसूरा में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आगे जाके भी हो सकता है। जहाँ तक हमारा डोमेस्टिक सियासत है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना अपना नुक्ते नज़र है। हम एक दूसरे के हमारे दरमियान इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम एक दूसरे के अपोजिंग सियासी जमातें हैं, मगर जो कल्चर बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर पे, मगर दुनिया भर, जहाँ सियासत को आप नफ़रत में तब्दील कर देते हैं, जहाँ सियासत में आप बात भी नहीं करते, इंगेज भी नहीं करते, तो उससे मुल्क का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि जिस इशू को हाफिज़ साहब ने आज हमारे पास लेकर आया है, एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा जिसका पूरा का पूरा कंसेंसस इस इशू पे ज़रूर होगा। तो हमें कम से कम इस किस्म के इश्यूज़ पे अपना आपस के इख्तलाफात भूल के एक पेज पे आना चाहिए एक ग्रेटर कॉज के लिए। जैसे ये ख़ारजा सतह पे इतना ये कंसेंसस बन सकता है, वैसे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे इस किस्म का कंसेंसस बन सकता है। बस एक सवाल कर इसका मसला भी सारी बातें मजलूम पाकिस्तानियों का मसला है और मोहसिन नकवी साहब को बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब अपना बेटा मानते हैं, तो क्या आज की इस मुलाकात में उस हवाले से ये बात हुई? जाहिर बात है आपसे जो मुज़ाकरात किए थे मोहसिन नकवी ने किए थे। अच्छा देखें, जब गुफ्तगू सियासी लोग करते हैं ना, तो तमाम सियासी उमूर पर बातचीत होना तो एक फितरी चीज़ है, इख्तलाफ भी होगा, इत्तेफाक भी होगा। लेकिन ये जो जिस तरह बिलावल साहब ने ये फरमाया है ना, बिल्कुल हम आज फोकस थे फ़लस्तीन के इशू पर, गज़ा के इशू पर, उस पर हमारा कंसेंसस हुआ, उस पर हमारा इत्तेफाक राय है और इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं और भी लोगों को इसमें साथ मिला सकते हैं, पूरी कौम को साथ मिला सकते हैं, तो इस पर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ों पे भी जमात इस्लामी ये समझती है
کہ اپوزیشن کی پارٹی ہوں یا حکومت کی پارٹی، بات تو سب سے ہو سکتی ہے اور ہم سب سے کریں گے. اپنا موقف اگر ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے اور ہم سمجھتے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے تو ہم پھر بھی ان سے اپنا موقف منوانے کی بات کریں گے. یہ اپنی دلیل دیں گے، ہم اپنی دلیل دیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں دشمنیاں کرنے لگیں، نفرتیں پروان چڑھائیں. اس کے نتیجے میں عوام میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط موقف اور بڑے سے بڑا اختلاف بھی کیا جائے، سڑکوں پہ بھی کیا جائے، احتجاج میں بھی کیا جائے، لیکن بات چیت کر کے عوام کے لیے کوئی راستہ نکالنے کا راستہ بھی رہنا چاہیے.